간절히 기도드립니다. 아멘. 말씀은 사무엘하 24장 1절에서 10절입니다. 사무엘하 24장 1절에서 10절입니다. 우리 한 절씩 우리 나누어서 같이 한번 1절에서 10절까지 읽도록 하겠습니다. 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 그들을 치시려고 다윗을 격동시키사 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하라 하신지라. 요압이 왕께 아뢰되 이 백성이 얼마든지 왕의 하나님 여호와께서 100배나 더하게 하사 내 주 왕의 눈으로 보게 하시기를 원하나이다. 그런데 내 주 왕은 어찌하여 이런 일을 기뻐하시나이까 하되 요단을 건너 갓 골짜기 가운데 성읍 아로엘 오른쪽 곧 야셀 맞은 쪽에 이르러 장막을 치고 두로 견고한 성에 이르고 히위 사람과 가나안 사람의 모든 성읍에 이르고 유다 남쪽으로 나와 부엘세바에 이르니라. 요압이 백성의 수를 왕께 보고하니 곧 이스라엘에서 칼을 빼는 담대한 자가 80만 명이요 유다 사람이 50만 명이었더라. 다윗이 백성을 조사한 후에 그의 마음에 자책하고 다윗이 여호와께 아뢰되 내가 이 일을 행함으로 큰 죄를 범하였나이다. 여호와여 이제 간구하옵나니 종의 죄를 사하여 주옵소서. 내가 심히 미련하게 행하였나이다 아니라. 아멘. 예, 오늘 나눌 또 선포할 말씀의 제목입니다. 자, 같이 한번 읽어봅시다. 앞에 시작. 하나님만을 삶의 능력으로 삼는 삶. 네, 하나님만을 삶의 능력으로 삼는 삶. 자, 우리 한번 의에 나무된 우리 서로 한번 인사하며 한번 나눌까요? 살아계신 하나님이 당신의 능력이 되십니다. 시작. 하나님이 당신의 능력이 되십니다. 할렐루야. 할렐루야. 자, 절대적으로 믿으시기 바랍니다. 아멘. 네. 우리 짧은 영상 CTS의 뉴스에 나왔던 그런 뉴스인데 뭐 세계적인 최고의 메이저 대학이죠. 그 중에 하나가 하버드대. 그 안에서 놀라운 부흥이 일어나고 있다. 그런 뉴스가 있더라고요. 그래서 최고의 두뇌들이 모이는 그러한 곳. 그것도 그 중에서도 법대, 법학을 전공하는 그런 안에서 부흥이 일어나고 있다. 그런 영상인데 잠깐 짧게 보고 말씀 나누도록 하겠습니다. 뜻밖의 곳에서 부흥이 일어나고 있습니다. 구원과 치유, 성령 세례의 역사가 하버드 대학교 로스쿨에서 일어나고 있습니다. 하버드 로스쿨의 화요일 밤이면 판례법이나 법적 선례를 공부하는 모임들을 보리라고 기대하실 겁니다. 그러나 이 학생들은 성경을 공부합니다. 매트 천 학생은 하버드 로스쿨의 크리스천 공동체가 얼마나 활기찬지 알게 돼 기분 좋게 놀랐다고 말했습니다. It's been incredibly encouraging for me, being involved with Christian Union and small groups, and even going to church with my classmates, and going to prayer in the mornings. It seems like there's Christian programming almost every day and tons of ways to get plugged in and involved. 크리스천 연합의 사역 대표인 저스틴 임이 성경 공부 모임을 이끕니다. We know that God is not dead at Harvard, and we see God moving powerfully, and we sense, if you speak to some of the other campus ministers on campus and some of the students, there's something happening underneath. 크리시 아누지아타 학생은 크리스천으로서 하버드 로스쿨에서의 생활이 힘들 것이라고 예상했습니다. 그러나 예수님께서 너무나 많은 방법으로 일하시는 것을 본 뒤 그녀의 신앙은 번성했습니다. I've seen people come to Christ. I've seen, people
receiving the Holy Spirit, and I've seen healings. I mean, and it's just incredible to me, like the community that is here, because it's not just the law students. When we host events, I mean, we have people coming across the different master's and doctoral programs across the campus, and a lot of them in the science fields, engineering, computer science, things like that. 마리아나 마케스 학생과 그녀의 남편인 하버드 케네디 스쿨 졸업생 제이콥 호킨스는 매주 기적과 표적에 대한 워크숍을 열었습니다. 참석자들은 기적을 목격했다고 합니다. At the end, he was like, oh, well, I don't know if I can ask this, but I have one leg that is shorter than the other, and I have back pain and all of that. And so he asked for prayer, and we had a student in the workshop just pray and command that leg to come even out in the name of Jesus. And we all literally saw it as he was commanding the leg to grow out in the name of Jesus. It was growing out, and it just evened out. We've seen Jesus cast out demons out of people, and we've been participating, right? We've been saying in the name of Jesus, get out. We've seen demons leave. We've seen people being freed from anxiety. We've seen someone with a really bad jaw, like a locked jaw. Jesus healed her jaw. We're gathering together across ministries, across the graduate schools, coming together, worshiping together, praying together, and we're all pressing in for the same thing. We want to see Christ lifted high and exalted, and we want to see revival on the campus. 저스틴님은 하버드 로스쿨에 크리스천의 존재는 어울리지 않는 일이 아니라고 말했습니다. When you think about the history of Harvard University in and of itself, that it started out as a place where men were trained for the Christian ministry, right? So it is hearkening back to its original roots. So we know that God has worked here before, and we know that God is working. 하버드 로스쿨의 크리스천들은 성경적 법과 크리스천 법률 연구 프로그램의 지원을 받을 수 있습니다. 이 프로그램은 학생들이 성경적 지혜와 진리의 토대 위에 법과 리더십, 삶을 세워나가도록 돕습니다. It's that combination of teaching and scholarship, and also building up and discipleship of believers who are here. It's just been very encouraging. We can't clearly get a full picture understanding of the law without understanding the biblical principles behind it. The intersection of Christianity and the law is just so important. It's a field that needs to be explored, and I think it's amazing to have that resource here on campus. 아누지아타 학생은 하버드 로스쿨에서 공부하고자 하는 크리스천에게 격려의 말을 전했습니다. If that is what you feel like God wants you to do, you should just know that there are people here who will support you. There are professors here who will pray with you. There are students here who will be with you through all the struggles. 하버드 하면 세계 인재들이 모여드는 그곳이고, 그러니까 이런 사람들은 되게 이성적이고 논리적이고 그런 사람들이죠, 그죠? 법학, 석사, 박사 과정에 있는 사람들도 온다고 하니까 그런 사람들이 전혀 이성적이지 않은, 또 이성과는 좀 멀어 보이는 이런 신앙 안에서, 그것도 성령을 받고 성령님에 의해 치유함, 이런 것도 그냥 받고, 그냥 말씀 예수의 이름으로 다리야 자라날지어다 라든지 이런 것들을 그냥 받아들이게 되는, 그러니까 하나님께서 부흥을 일으키시는 곳은 정말 이곳저곳을 가리지 않고 정말 진심으로 하나님을 찾고 구하는 자들 위해 역사하시는 그러한 모습을 봅니다. 우리 교회도 이제 의예남으로 전환을 했는데 형태, 외적인 모습은 달라졌지만 본질적인 건 달라지지 않았어요. 좀 더 하나님이 원하시는 정말 본질적인 신앙으로 나가기 위해서 이렇게 바꾸었습니다. 그러면서 목사님들한테 이야기를 해요. 그때마다 목사님들이 가끔 묻는 것은 그러면 국제의예남에서 어떤 지원을 해주느냐 계속 물어봐요. 그런 이야기를 해요. 얼마만큼 지원을 해주냐, 건물 주고 그런 것처럼 착각을 해요. 그러지 않다고. 오히려 우리가 가진 것을 더 내어서 이웃 사랑하고 그러는데 우리가 더 사용한다. 그런 이야기를 합니다. 하는 것을
네, 국제적인 단체니까 뭐 많은 것을 이렇게 혜택을 주는 것처럼 이렇게 생각을 해요. 여러분, 하나님을 믿는 일, 하나님의 일은 계산으로 하는 것이 아닙니다. 할렐루야. 계산으로 하는 게 아니에요. 사람의 능력 가지고 행하는 것이 아닙니다. 오직 하나님이 이것이 옳다, 하나님이 이걸 원한다, 나는 그것이 정해지면 우리가 그것을 쫓아서 하나님의 뜻을 따라 행할 뿐인 줄 믿습니다. 할렐루야. 네. 그게 신앙의 본질이에요. 하나님이 이걸 원하신다, 이것이 옳다 그러면 아멘 하고 그냥 우리는 우리의 최선을 다해서 따르는 거예요. 순종하는 거예요. 할렐루야. 그 믿음을 향해 우리 함께 나가게 되시길 간절히 축복합니다. 아멘. 예. 뭐 이런 믿음들 참 많죠. 뭐 저도 곰곰이 가끔 안에 생각해 보면 나를 왜 선택했을까? 물론 하나님의 섭리가 있었겠지만 가진 것 없고 뭐 별 볼 일 없어요. 그죠? 만약에 계산이 앞섰다면 아마 선택하지 않았을 거예요. 그죠? 선택하지 않았을 거예요. 뭐 가진 게 없으니까. 그냥 오직 그냥 뭐 중심, 마음 그거 하나 보고 온 줄로 믿습니다. 아멘. 왜 여러분들이 하면? 네, 아마 마음 보고 그렇게 온 것 같아요. 신앙이 그런 것 같아요. 우리가 하나님을 따르는 데 있어서 계산, 셈 이런 것이 앞선다면 우리는 신앙생활을 못합니다. 그리고 그런 것이 앞서면 거짓 신앙을 우리는 가질 수밖에 없습니다. 신앙은 오직 하나님을 선택하는 거예요. 할렐루야. 뭐가 있든 없든 살아계신 하나님이 옳으니까 우리는 선택하면서 나가는 줄 믿습니다. 아멘. 오늘 바로 이 부분에 대해서 다윗을 통해서 우리에게 하나님께서는 분명하게 말씀을 해 주십니다. 우리 모두는 정말 하나님만을 삶의 능력으로 삼는 그러한 삶을 살아가게 되시기를 간절히 축복합니다. 할렐루야. 우리 아버지 하나님께서는 계산하지 않아요. 마태복음 10장에 보면 그런 주님께서 그런 말씀을 하시고 계세요. 마태복음 10장 16절에 보면 이런 비유를 말씀해 주십니다. 예수님께서. 우리 한번 앞에 같이 읽어봅시다. 시작. 보라, 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 자, 제자들을 보내시면서 내가 너희를 보내는 것이 양을 이리떼 가운데 보냄과 같다. 그렇게 말씀을 하세요. 할렐루야. 이게 하나님께서 우리를 세상 가운데 보내시는 그런 마음입니다. 너희를 보내는 것이 양을 이리떼, 만약 하나님께서 계산과 모든 셈을 정확하게 하시는 분이시라면, 세상적으로 하시는 분이라면 양을 이리떼에 보내겠어요? 안 보내겠어요? 보내겠어요? 안 보내겠어요? 여러분 같으면 보내겠어요? 안 보내겠어요? 안 보내죠. 잡아먹힐 게 뻔한데, 그죠? 잡아먹힐 게 뻔한데 왜 보내요? 양을. 재산을 잃어버린 거잖아요. 잃어버릴 짓을 왜 해요? 재산이 없어지는데. 오히려 더 보호하겠죠. 이리 가운데에서. 일이 있는 데는 얼씬도 못하게 더 오히려 막겠죠. 근데 하나님께서는 양을 이리대로 보내는 거예요. 그러니까 우리 상식적인 눈, 세상적인 관점으로 보면 미친 짓이죠. 이건 미친 짓. 신앙생활이 어떻게 보면 미친 짓이에요. 미친 짓. 하나도 세상 이치와 맞지 않아요. 어떻게 원수를 사랑하고 왼뺨을 때리면 오른뺨을 돌려대고 어떻게 그런 일을 해요. 손해보는 짓을. 그죠? 이건 미친 짓이죠. 미친 짓. 어떻게 그럴 수가 있어요. 그러니까 하나님께서 행하시는 일을 가만 보면 우리 계산과 맞지 않아요. 우리의 셈과 전혀 이건 맞지가 않아요. 양을 뭐 하나, 둘, 10, 100마리 다 보내도 결국은 다 죽을 것 같은 것이 우리의 생각이에요. 다 손해보고 다 없어지는 그게 우리의 생각이에요. 근데 하나님께서는 그 무모한 일을 행하신다는 거예요. 그러니까 우리 인간적인 뭐 지능 또 우리의 지금까지 경험 이런 걸로 하나님의 뜻은 판단할 수가 없어요. 그렇기 때문에 믿음이 필요한 것이고 그 믿음으로 순종하는 줄 믿습니다. 할렐루야. 하나님이 행하시는 거예요. 그렇기 때문에
하나님 행하셔야 하나님의 일은 이루어지게 되어집니다. 정말 하나님이 똑똑한 계산적인 분이라면 양을 이리에게 안 보내요. 무엇을 보내겠어요? 이리 때. 네? 뭘 보내겠어요? 이리 때 보낼 때는 사자, 뭐 아니면 하마, 막 어마무시한 그런 센 놈을 보내겠죠. 센 거. 그죠? 사자 한 10댓마리 그냥 막 보내든지. 그러면 와, 우리 하나님 정말 멋있다. 우리 다 그렇게 인정할 거예요. 근데 이 말씀 앞에서 우리는 인정할 수가 없어요. 인간적인 관점에서. 그러니까 성령 받은 사람, 성령 충만한 사람, 믿음을 가진 사람은 이 말씀대로 따라갈 수가 있어요. 그러나 그런 성령께서 우리에게 임하시지 않는다면, 우리와 동행하시지 않는다면, 우리의 생각이 아직 바뀌어지지 않았기 때문에, 물 세례와 성령 세례를 거치지 않았기 때문에 아직 우리는 이 말씀에 순종할 수가 없어요. 왜냐하면 계산이 안 되기 때문에, 뻔하게 손해보기 때문에, 뻔하기 때문에 이런 일을 할 수가 없어요. 그렇기 때문에 여러분, 가능성을 계산해서 행하는 것은 믿음이 아니에요. 믿음이 아니에요. 야, 양, 우리가 다 양이라고 치면, 양, 너 저 이리대로 가. 그러면 여러분, 아멘, 감사합니다 하면서 가겠어요? 내가 죽는데, 죽을 게 뻔한데 다 잃어버리는데 가겠어요? 못 가잖아요. 못 가요. 그렇기 때문에 여러분, 가능성을 계산해서 행하는 것은 믿음이 아닙니다. 믿음 있는 자만이 따라갈 수가 있는 줄 믿습니다. 그렇기 때문에 믿음은 가능성을 보고 행동하는 것이 아니라 하나님을 신뢰하기 때문에 그 말씀에 순종하는 줄 믿습니다. 그렇기 때문에 믿음의 삶은 하나님을 신뢰하여 행하는 것이 바로 믿음의 삶인 줄 믿습니다. 어떻게 그럴 수가 있나요? 주님이 우리에게 임하시면, 성령이 임하시면 그렇게 할 수 있어요. 할렐루야. 영상 봤잖아요. 그 똑똑한 하버드생. 그리고 공학은 셈과 계산이 아주 정확한 학문이에요. 딱 떨어져요. 계산이. 아주 계산이 철저한 것이 공학도들이에요. 공학도. 근데 그들이 하나님 앞에 나와서 살아계신 하나님, 우주를 지으신 하나님을 인정하며 지금도 역사하심을 믿고 예배하고 있어요. 예배하고 있어요. 그들이 우리보다 무식한 사람들이 아니에요. 세계에서 가장 뛰어난 두뇌를 가진 그런 사람들. 인간적인 계산이 정확한 법도들이에요. 법도들. 어떻게 계산해서 풀어지는지. 법학도들이에요. 너무너무 계산이 뻔한 사람들인데 인정하고 있어요. 예배하고 있어요. 순종하고 있어요. 따라가고 있어요. 할렐루야. 네. 믿음으로 행하는 거예요. 믿음으로. 가능성이나 계산을 가지고 행하는 것이 아닙니다. 이런 것들을 우리가 성경에서 많이 볼 수가 있어요. 아브라함과 롯. 조카 롯을 아브라함이 어릴 때부터 데리고 다니면서 그를 키웁니다. 키워요. 그러면서 이제 롯이 성장해서 이제 큰 가정과 가문을 이루어요. 그러니까 살림살이가 둘이가 너무 커지다 보니까 이제 헤어지려고 합니다. 야, 이제 종들이 서로 막 다투고 싸우기 시작하니까 이제 서로 떨어져야 되겠다. 그러면서 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌할 것이니 네가 먼저 좋은 것을 네가 알아서 찾아서 가라. 그렇게 이야기를 해요. 그럴 때 롯이 그 말을 받아들이고 이제 전 지역을 살펴봅니다. 그 말씀이 창세기 13장 10절에 딱 나와요. 우리 앞에 한번 읽어볼까요? 롯의 관점을. 시작. 롯이 눈을 들어 요단 지역을 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라. 아멘. 이게 롯의 생각이에요. 롯의 관점. 롯이 눈을 딱 들어보니까 이 셈이 벌써, 롯은 바삭해요. 그냥 셈이 벌써 딱 되었어요. 어느 지역을 가야 내가 잘 살 수 있고 부자가 될 수 있을까? 그러니까 한 지역을 바라보니까 소돔과 고모라 그 지역인데 물이 온 땅에 막 차고 넘치는 거예요. 그러니까 풀도 많고 양떼와 이런 걸 가축을 키우기가 너무너무 좋고 윤택한 곳이 딱 보였어요. 그래서 그곳을 내가 저기를 선택하면서 가겠습니다 하고 이야기를 해요. 소돔과 고모라를 향해 나아갑니다. 아브라함이 만약 계산이 빨랐던 아브라함이라면 내가 조카 롯을 애지중지 키웠으니까 나에게 감사하겠지.
내가 먼저 선택해도 이 조카 롯이 뭐라고 하진 않겠다. 그런 생각을 했을 거예요. 그리고 내가 연장자고 나이도 들었으니까 먼저 내가 선택을 해야지. 계산이 빨랐던 아브라함이라면 그렇게 했을 거예요. 그렇게. 뭐 인간적으로나 모든 면을 살펴볼 때 자기가 먼저 선택해도 무리가 없다라는 것을 분명히 알 거예요. 근데 그렇게 하지를 않았어요. 롯에게 먼저 선택하도록 양보합니다. 롯은 셈에 능한 사람이라 이 아브라함에게 좋은 것을 먼저, 저희가 좋아 보니까 삼촌이 먼저, 작은아버지가 먼저 그냥 선택해서 가세요. 그럴 만도 한데 그렇게 하지 않아요. 계산을 쫓아가요. 계산을 쫓아. 그 결말을 우리는 잘 알고 있습니다. 롯이 볼 때는 여호와의 동산, 그러니까 완벽한 동산이에요. 완벽한 장소예요. 모든 것이 차고 넘쳐요. 근데 다 멸망을 당하고 말이에요. 나중에 다. 뭐 지금 뭐 이태원에서 어제 갑자기 많은 사람이 죽었다는 뉴스. 난 무슨 코스프레나 뭐 퍼포먼스 뭐 그런 건 줄 알았더니 거기에 있던 사람들도 퍼포먼스 하는 줄 알고 뭐 박수도 치고 노래도 하고 막 그랬다는 것 같아요. 압살을 당해서. 그러니까 그게 결국 귀신놀이잖아요. 귀신놀이. 그죠? 그걸 이제 문화로 만들어서 그걸 즐기는 많은 사람이 죽었습니다. 죽었어요. 강남 쪽에 요즘 또 마약도 엄청나게 번지고 있고 저 소돔과 고모라로 바뀌어가는 게 아닌가 이런 생각이 들어요. 그러니까 즐기기 위한 그러한 삶. 소돔과 고모라가 그랬어요. 근데 그걸 영적인 눈으로 보지 않으니까 그냥 육적인 계산과 셈으로만 판단하고 가니까 결국은 그곳에서 롯은 겨우 자기와 두 딸만 목숨을 건지고 나머지는 다 죽임을 당하게 됩니다. 바로 이런 롯을 먼저 보내는 아브라함을 하나님이 찾아오세요. 찾아오세요. 그러면서 하나님께서 아브라함에게 하신 말씀이 있습니다. 그 창세기 13장 14절에 보면 롯이 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽 남쪽 그리고 동쪽 서쪽을 다 바라봐라. 보이는 이 땅을 내가 너와 너의 자손에게 주겠다. 그리고 영원히 이룰 것이다. 이런 약속을 하십니다. 하나님이 주시겠다. 그렇게 말씀하세요. 눈에 보이는 모든 땅을 다 너에게 줄 것이다. 그렇게 말씀을 하세요. 여러분, 계산하지 않는 아브라함, 오직 하나님만 선택하고 하나님을 따라가기를 원했던 아브라함에게 하나님은 하나님이 주시는 기업, 또 하나님 자체가 어떤 복이신지를 분명하게 보여주십니다. 여러분, 세상적인 계산이 멈춰질 수 있게 되기를 간절히 축복합니다. 하나님의 뜻을 따라갔던, 하나님을 쫓아갔던 아브라함과 계산을 쫓아 따라갔던 롯의 결말은 완전히 달라요. 멸망과 생명의 풍성함이에요. 할렐루야. 소돔과 고모라는 죄악이 관영했던 땅이라고 기록하고 있어요. 영적인 눈으로 죄가 있으니까 저기 가지 말아야지 그런 생각을 가졌던 게 아니라 내가 부자 될 수 있는 곳이 저곳이니까 나는 저곳을 가야만 된다. 그렇게 생각했어요. 결국 그의 태도에 의해서 두 사람의 삶이 완전히 달라지게 된 그러한 모습을 우리는 볼 수가 있습니다. 또 시몬 베드로를 통해서도 우리는 그것을 충분히 알 수가 있어요. 시몬 베드로의 배에 올라서 주님께서 밤새도록 물고기를 잡고 허탕치고 돌아온 시몬 베드로가 해변가에서 그물을 씻고 있었어요. 그럴 때 그곳에서 말씀을 전하셨던 주님께서 말씀을 마치시고 베드로에게 그렇게 이야기를 합니다. 베드로야, 깊은 곳에 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 그런 말씀을 하세요. 깊은 데로 가서 그물을 내려라. 그런 말씀을 하세요. 자, 여기에서 우리는 시몬 베드로의 입장이 되어서 그가 어떤 결정을 하는지 우리가 알 수가 있습니다. 누가복음 5장 5절. 우리 한번 앞에 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 시몬이 대답하여 이르되 선생님, 우리들이 하고 예수님은 전혀 뭐 물고기를 잡거나 목수였잖아요. 아버지가. 이 때문에 물고기 잡는 일하고는 전혀 상관이 없던 분이에요. 그리고 베드로는 어려서부터 뼈가 해변가에서 물고기 잡는 일로 굳어진 그러한 사람이에요. 요즘 진기 엄마가 뭐 깍두기도 담아보고 뭐 한다고.
그런 사람이 이제 우리 장모님이 김치 이런 걸 잘 하시는데 그걸 담아가지고 깍두기는 이렇게 담는 거야 하면서 만약 장모님한테 이야기를 했다. 그러면 어떤 생각이 드시겠어요? 아이고 가소롭지. 아이고 먹어보나 마나 그러겠죠. 그죠? 내가 일평생 업도 장사도 해가면서 이렇게 만들어 온 나한테 이제 뭘 뭐 인터넷이나 뭐 이런 거 보고 한 사람이 뭘 안다고. 그죠? 근데 베드로의 입장이 그런 입장이에요. 지금 그런 입장. 근데 베드로가 어떤 결정을 해요? 선생님, 우리들이 밤이 새도록 우리의 경험과 내가 지금까지 갖고 있었던 판단과 모든 것을 가지고 그물을 내려 고기를 잡았는데 아무것도 잡을 수가 없었습니다. 근데 선생님 말씀에 의지해서 내가 그물을 한번 내리겠습니다. 그렇게 고백해요. 그리고 결단하고 순종합니다. 할렐루야. 이것이 믿음의 삶. 인간적인 이치로 계산으로 봐서는 물고기 안 잡혀요. 이건 당연한 일이에요. 왜냐하면 뭐 날씨나 뭐 바다 파도 높이나 뭐 다 바라볼 때 지금까지 경험상 물고기 안 잡히는 게 맞아요. 그리고 밤새도록 또 해봤잖아요. 조금 전까지 해봤잖아요. 그러니까 물고기 안 잡히는 건 뻔한 일이에요. 근데 안 되는 그 일을 무엇을 의지해서? 말씀을 의지해서. 당신이 하시는 말씀이니까 당신의 경험, 뭐 노하우, 뭐 스펙 그런 거 보지 않고 오직 당신이 지금 전한 말씀을 내가 들었는데 와, 하나님의 아들이다 이분. 그런 믿음이 생겼던 것 같아요. 그래서 말씀에 의지해서 내가 그물을 내리겠습니다. 그랬어요. 그랬더니 몇 마리 잡혔을까요? 네? 네. 저도 몰라요. 몇 마리인지는. 근데 배가 가라앉을 정도의 엄청난 물고기가 잡혔어요. 하나님이 야, 저 그물에 들어가. 그럼 물고기가 들어가는 거예요. 할렐루야. 지금 너희가 이곳에 있는데 저쪽으로 가. 깊은 데로 가. 물고기들. 명하시면 되는 거예요. 여기서 베드로는 주님과의 관계 속에서 자신의 지식, 계산, 셈 이런 거 다 내려놓고 바다에 대해 전혀 알지 못하는 주님을 신뢰함으로 깊은 데로 가서 그냥 말하자면 헛짓거리 하기 위해서 간 거예요. 근데 헛짓거리가 아닌 거예요. 그게 말도 안 되는 일이 일어난 거예요. 할렐루야. 이게 안 돼야 되는데 이거 계산상으로는 안 되는데 되는 거예요. 할렐루야. 되는 거야. 그게 하나님의 일하심이에요. 여러분, 오늘 본문에 돌아오면 다윗이 어떤 일을 벌이느냐 하면 이제 나라가 안정되고 평안해졌어요. 평정이 되었어요. 그럴 때 그의 마음 가운데 든 생각이 와, 우리 군사가 어느 정도 되는지 한번 계산해 보고 싶은 마음이 들었어요. 그래서 요압 장군을 비롯한 모든 장군들에게 전국으로 와서 다 조사하라고 그렇게 명령을 내립니다. 그러니까 다윗의 마음 가운데 이제는 군사력을 셈해 가지고 뭔가를 해보려고 하는 그런 마음이 든 거예요. 그런 마음. 하나님을 의지하려는 마음이 아니라 군사력을 계산해 가지고 이건 가능한 일, 이건 가능하지 않은 일. 그런 식으로 셈을 해보려는 마음이 들었던 거예요. 근데 원래 다윗은 그런 사람이 아니었어요. 계산해보고 행했던 사람이 절대 아니었어요. 자기의 능력치를 계산해보고 무엇인가를 해보려고 했던 사람이 전혀 아닙니다. 오직 살아계신 하나님 그분만을 의지하며 행했던 다윗이에요. 골리앗과 맞짱 뜰 때 어린 소년이었어요. 그 골리앗이 나와서 이스라엘을 벌벌 떨게 만들고 능욕하는 모습을 보고 자기가 와서 맞짱 서서 싸우겠다고 했던 소년이 바로 다윗입니다. 계산하지 않고 그냥 덤벼들었어요. 오직 하나님의 이름으로. 골리앗은 거의 3m 정도 되는 그런 사람입니다. 갑옷의 무게만 해도 57kg를 입고 다니는 그런 사람이에요.
그리고 창날의 무게만 해도 거의 7kg 정도 되는 날만. 그러니까 한번 휘두르면 사람이 반토막 나겠죠. 그런 어마무시한 거인이에요. 근데 계산해보지 않고 소년이 그냥 내 쟤하고 내가 싸우겠습니다 하면서 나가는 거예요. 나가는 거. 그러니까 계산해보지 않고 움직였던 사람이 바로 다윗이에요. 다윗. 그러니까 사울이 볼 때에도 딱 계산이 나왔어요. 야, 너 상대 안 돼. 그러니까 사울이 계산을 딱 해줘요. 상대가 안 돼, 넌. 사무엘상 17장 33절 앞에 우리 한번 읽어봅시다. 시작. 사울이 다윗에게 이르되 내가 가서 저 블레셋 사람과 싸울 수 없으리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사임이니라. 똑같죠? 베드로는 어부로 뼈가 굵은 사람이에요. 골리앗도 마찬가지. 어려서부터 그 전쟁터에서 길러진 용사라고 했어요. 그렇기 때문에 너 맞짱 뜰 수가 없어. 네가 이길 수가 없어. 쟤는 완전 프로야. 프로 중에 프로야. 덩치를 보더라도 이 외형적인 그건 모습만 보더라도 넌 안 돼. 넌 소년이고 안 돼. 사울 왕이 볼 때도 다윗이 안 되는 거예요. 계산이. 근데 다윗은 계산하지 않았어요. 오직 살아계신 하나님을 의지해서 싸우고자 했던 사람이 바로 이 다윗입니다. 오직 하나님만을 의지해서 일을 해왔던 사람이에요. 이건 어렸을 때부터 그 모습이 굳어져 있었습니다. 분명히 사울 앞에서 그렇게 이야기하는 사울 앞에서 다윗이 이렇게 설득하는 거예요. 이렇게 설득해요. 34절부터 36절 한번 읽어봅시다. 시작. 다윗이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때에 사자나 곰이 와서 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다. 주의 종이 사자와 곰도 쳤은즉 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이 할례받지 않은 블레셋 사람 이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 이렇게 이야기해요. 사자와 곰하고 누가 감히 또 싸울 수가 있겠어요? 네? 싸울 수가 있겠어요? 그죠? 사자, 곰 어떻게 사람이 싸울 수가 있어요? 근데 다윗은 아버지의 양떼를 지키기 위해서 자기와 하나님이 함께 하신다는 것을 알고 믿었기 때문에 그냥 스스럼없이 가서 수염을 잡고 막 싸웠다고 했어요. 와, 대단하죠? 그러니까 어려서부터 계산하지 않고 믿음으로 살았어요. 다윗은 믿음으로 오직 믿음으로 살아왔던 사람이 다윗입니다. 다윗의 인생은 그렇게 세워져 왔던 거예요. 그렇기 때문에 세워져 온 겁니다. 하나님께서 세워 오신 거예요. 이 믿음 때문에 그렇게 세워진 겁니다. 근데 지금 다윗이 잠깐 또 착각하고 실수해서 계산하는 사람으로 지금 바뀌어져 있어요. 계산하는 사람으로 변해져 있어요. 그래서 군사들을 보내서 군사를 좀 파악해서 이제는 내 손 안에 이 숫자를 가지고 셈을 해보면서 전쟁을 치르겠다는 거예요. 전쟁을. 계산하는 모습으로 어느 순간 변해가요. 그죠? 우리아의 아내를 범했을 때도 죄를 범했죠. 근데 그때도 계산해요. 다윗이 이 위기를 모면하기 위해서 이 범죄를 모면하기 위해서 계산. 우리아를 불러들여서 지금 임신을 했다고 하니까 임신을 가리기 위해서는 얘를 그냥 집에 보내서 술 취하게 만들어서 잠자리를 갖게 해서 마치 우리 아이인 것처럼 그렇게 만들어야 되겠다. 계산하기 시작. 계산. 계산이 들어오면 위기예요. 위기. 죄로 나가요. 죄로. 그리고 그 죄를 합당하게 만들려고 해요. 죄가 아닌 것처럼 그렇게 만들려고 해요. 모면해 보려고. 여러분, 인간적인 계산으로 그것을 넘어보려고 할 때 하나님 그건 다 보고 계세요. 그리고 그 죄를 드러내놓고 다시 정결하게 만들기를 원하시는 줄 믿습니다. 할렐루야. 인간적인 계산에 어느 순간 다윗이 자주 이렇게 빠지는 그러한 모습을 볼 수가 있어요. 계산하고 셈으로
그 모든 것을 해결해 보려고 하는 어리석은 그런 모습이 보입니다. 그래서 계속 다윗은 위기에 빠져요. 위기. 그리고 하나님의 책망을 받습니다. 그렇게 우리아의 아내 때문에 회개했던 다윗이 또다시 죄를 범하는 거예요. 죄. 이건 죄라고 했어요. 분명히 하나님은 죄. 다윗은 그런 사람이 아니었어요. 그런 모습을 주님은 하나님은 회복하시기를 원하십니다. 그래서 다윗은 군사의 숫자를 파악하고 그것으로 전쟁의 승패를 가늠해 보려고 하는 그런 생각을 가진 거예요. 그 무리수를 요압이 알아봤어요. 그 곁에 있었던 요압 장군. 그것을 알아봤어요. 그래서 요압이 백성의 수를 왕께 보고하니 곧 이사에서 칼을 빼는 담대한 자가 80만 명, 유다 사람이 50만 명. 그러니까 좀 막 거지 같은 사람들이 400명이 막 피난 다니고 쫓겨다닐 때는 그런 사람들이 막 몰려다녀서 얼마나 좀 이 열등감에 빠져 있었겠어요, 다윗이. 근데 지금은 숫자를 보니까 막강한 군사가 이스라엘의 80만 명, 유다의 50만 명, 엄청난 군사의 숫자가 이제는 모여 있는 거예요. 130만 명이. 얼마나 든든하겠어요. 그죠? 그리고 이제는 군사적으로도 엘리트들, 완전히 프로들이 군사가 되어서 자기에게 있는 거예요. 어린 시절 다윗의 그 모습이 사라져 있어요. 이제는 계산해, 계산. 군사력, 마차, 창, 칼 이런 것이 얼마나 있는지 그런 것을 가지고 해보려고 하는 그런 생각이 있는 거예요. 근데 다윗은 그렇게 고백했던 사람이 아니에요. 그러니까 하나님은 이 다윗에게 계속 기회를 주십니다. 계속 기회를 주세요. 여러분, 다윗이 백성을 조사하니 10절에 보면 조사하니 그의 마음을 자책하고 다윗이 여호와께 아뢰되 죄인 줄을 안 거예요. 내가 이 일을 행함으로 큰 죄를 범하였나이다. 여호와의 이제 간구하옵나니 종의 죄를 사하여 주옵소서. 내가 심히 미련하게 행하였나이다. 그렇게 회개해요. 회개. 그래서 하나님께서 세 가지를 제시하시면서 그 죄의 죄속함을 받을 수 있는 길을 제시합니다. 그럴 때 다윗이 하나를 선택했는데 전염병이 온 이스라엘에 번져서 7만 명이 죽게 되는 그러한 죄의 대가를 선택합니다. 그래서 7만 명이나 죽게 돼요. 그리고 하나님은 다시금 그들을 용서를 하시고 회복을 하십니다. 7만 명이 죽어요. 그러니까 하나님을 신뢰하지 않고 다른 것을 신뢰하고 그것을 의지하여 나가는 것은 우상 숭배와 똑같은 거예요. 하나님이 아닌 다른 것을 계산해보고 셈해봐서 그것을 의지해서 살아가려고 하는, 하나님이 다 이루어 오셨는데, 이루어 주셨는데 그 하나님을 떠나서 이제는 손에 쥐어진 그것을 의지해서 뭔가를 해보려고 하는 다윗의 모습. 그게 죄였던 거예요. 죄. 할렐루야. 이런 죄를 범하지 않게 되길 간절히 축복합니다. 할렐루야. 사무엘상 17장 우리 한 절만 찾아봅시다. 이 고백이 여러분들에게도 회복되기를 바랍니다. 다윗이 하나님 앞에 올려드렸던 그 고백 17장 46절 (46절) (47절) 한번 읽어봅시다. 시작. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중의 새와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 할렐루야. 여호와의 구원하심이 칼과 창에 계산적으로 되는 게 아니다 라는 것을 알게 하겠다라고 선포했던 것이 바로 다윗이에요. 근데 그 모습이 지금 사라져 있고, 그래서 셈을 계산을 통해서 뭔가 전쟁의 승패를 계산하겠다 그런 마음이 있었어요. 이것이 죄인 줄을 깨닫고 회개하는 거예요. 여러분,
하나님의 나라는 계산과 셈으로 이루어지지 않습니다. 우리가 살아갈 수 있는 삶의 능력은 오직 하나님께로부터 나오는 줄 믿습니다. 할렐루야. 계산과 셈을 멈추고 살아계신 하나님을 붙들고 그 인도하심을 따라 나아가 정말 복된 풍성한 삶을 살아갈 수 있게 되는 우리 모두가 되시길 간절히 축복합니다. 아멘. 기도합시다. 기도하겠습니다. 하나님이 사랑하셨던, 너무나도 사랑했던 다윗 왕, 그도 얼마든지 잘못된 길로 나갈 수 있는 연약한 자임을 오늘 우리가 볼 수가 있습니다. 다윗이 이랬다면 우리도 돌아볼 필요 없이 연약한 자들입니다. 어느 순간 나도 모르게 계산을 하고 있고 셈을 해보고 내가 예배하고 주님께 순종해야 될지 말지를 결정하는 그런 모습이 있습니다. 그런 삶에서 우리 모두가 자유케 되기를 간절히 축복합니다. 살아계신 하나님은 사람의 지능, 능력, 스펙, 그런 모든 것을 초월해서 역사해 주시는 분이십니다. 우주 가운데서 먼지로도 보이지 않는 이 인간, 그 머리 안에 있는 모든 것, 능력들, 그게 얼마나 미미한 것입니까? 그럼에도 그것을 의지하고 다투고 싸우고 섬기지 못하고 베풀지 못하고 내 것을 지키겠다고 그러면서 나갈 때 하나님이 얼마나 어리석게 보실까요? 우리 인생은 주님 손에 있습니다. 생사화복이 주님의 손에 있습니다. 하나님의 뜻대로 움직여질 때 하나님은 당신의 모든 것을 공급해 주십니다. 우리는 유통자입니다. 하나님의 것을 흘려보내는 통로입니다. 그것이 가장 복된 삶인 줄 믿습니다. 하나님 아버지, 계산하는 삶 살지 않게 하여 주옵소서. 셈하는 삶 살지 않게 하여 주옵소서. 어리석게 보여도 손해 보아도 오직 하나님 기뻐하시는 그 일을 선택하고 순종하며 나아가서 주님이 기뻐하시는 복된 삶을 내가 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. 우리 다 같이 한번 주여 주여 부르며 이 시간 기도하겠습니다. 다 기도합니다. 주여